वैसे हम आपको सांस तो लेने देते हैं, इधर अच्छी वाली आती है। ऐसा मत बोले कि सांस लेने के लिए, क्योंकि हम नीचे आपको सांस लेने देते हैं। मैंने बोला 6 बजे जब मैं उठा और फ़ोन में जो नोटिफिकेशन आई, उस नोटिफिकेशन की वजह से अभी तक मेरे को गूज़बम्प आ रहे हैं। और आप सब कि दाल फ्राई खाने से सबने हाथ खड़े कर दिए, यस खानी है खानी है खानी है। સાયરન વાગી 27 વર્ષ પછી આજે 27 વર્ષ લાસ્ટ પછી કારગિલ યુદ્ધમાં 1999 માં વાગી હતી. ओ बाप रे। तो वो ऐसी मस्त बढ़िया सी बारिश के साथ आज के व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण और वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज का दिन है बहुत ही बढ़िया। आप सभी को बता दूं बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे लिए, आपके लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि 6 बजे जब मैं उठा और फ़ोन में जो नोटिफिकेशन आई, उस नोटिफिकेशन की वजह से अभी तक मेरे को गूज़बम्प आ रहे हैं। और आप सभी को भी आ रहे होंगे, क्योंकि जब भी जितने भी लोग ज़्यादा जल्दी उठे होंगे, फ़ोन हाथ में लिया होगा, उस सभी को पता होगा कि आज के दिन में क्या हुआ है। पहले तो आपको बात करता हूँ कि आज के दिन में मॉक ड्रिल होने वाली थी पूरे इंडिया में, ऐसे कई स्टेट में और सिटी में। तो उसका टाइमिंग था शाम के 4 बजे से वो स्टार्ट होने वाली थी। तो सभी लोग अलर्ट थे, मतलब कि कल जो न्यूज़ में आ रहा था सभी मॉक ड्रिल के बारे में, जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही थी, तो आज के दिन में पूरा मतलब कि सब लोग अभी आज के दिन में अलर्ट ही थे, ठीक है। और अभी जो सुबह में उठे हैं और सुबह में उठ के जो नोटिफिकेशन मिली है ऑपरेशन सिंदूर की, बात ही मत पूछो, क्योंकि 9 जगह पर पाकिस्तान में हमले किए, एयर स्ट्राइक किए हिंदुस्तान ने। और जब सब लोग उठे तब पता चला कि ओ बाप रे, ये क्या हो गया रात को, पूरा धमाका धमाका धमाका। और जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है उसका मैं भी यहाँ पर बता दूँ, ऑपरेशन सिंदूर क्यों, क्योंकि जितने भी लोगों का, हमारे जो आतंकवादियों ने हमारे जो इंडियंस थे उन सभी को मारा, तो सभी जो थे वो जेंट्स ही थे, और जितनी भी सारी थी वो वुमेंस थी, ठीक है। तो जितनी भी वुमेंस थी, अब ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से नाम रखा कि जितनी भी वुमेंस थी उन सभी का सिंदूर घुस गया। तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि उस वजह से रखा होगा। तो भाई ये सुबह वाली जो न्यूज़ हमने देखी, उस न्यूज़ की वजह से अभी जो गूज़बम्प आ रहे, मतलब कि अभी 10 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें वो लोग रिवील करते हैं वो देखेंगे, फिर क्या होता है आगे वो सोचना। और शाम को 4 बजे आज मॉक ड्रिल भी होने वाला है, तो सायरन भी बजने वाला है। देखता है कि कितने सालों बाद ये चीज़ें हो रही है। और हम जो ये जनरेशन है ना, पहले तो विराली को मिलते। विराली वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। कैसा सब लोग? एकदम बढ़िया होंगे, क्योंकि अभी सुबह में जो न्यूज़ मिली है ना, बहुत बढ़िया न्यूज़ है वो। ऐसा ही मतलब 6 करना बजे में से चाहिए। नीचे आकर मैंने न्यूज़ चालू कर दिया था, फोन में भी चालू था, फोन में आज तक था, इसमें रिपब्लिक भारत चल रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, किसी को नहीं, पता ना हम चले ना, पहले तो ये ऐसा ही बात धमाका बताओ होना कि हम ये चाहिए। जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन ने क्या क्या चीजें नहीं देखी है वो बताओ। कोरोना देख लिया, हाँ। लॉकडाउन देख लिया, फिर अर्थक्वेक भी देख लिया। यस। जो जितनी सारी चीजें हुई है ना, जो नहीं देखी है ना, वो सब इस जनरेशन ने देख ली है ना। यस, देख लिए। હું વિચારું છું જગુબેન? વેરી ગુડ મોર્નિંગ। વેરી ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. ચાલુ તો કે હવાર હવાર કે સમાચાર કેમ ચાલુ થઈ ગયા? મેં કીધું મેં- ઉઠ તો ખરા, મેં કીધું નકર આયા મેં કીધું એકાદી મિસાઇલ આવશે। સાયરન વાગી 27 વર્ષ પછી આજે 27 વર્ષ લાસ્ટ પછી। કારગિલ યુદ્ધમાં 1999 માં વાગી હતી. ઓ બાપ રે। યુદ્ધ લાસ્ટ ત્યારે થયું હતું. તો આપણે આ જનરેશન આ બધી વસ્તુઓની સાક્ષી કહેવાય કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, હે ને? આપણે મેં પેઢીઓ બોન- જોશે કે નહીં જોશે, હવે કોને ખબર બોન શું પછી છે? ડાયરેક્ટ આપણે ઓલું થયું હતું ને, શું કહેવાય, શું? મારા બોન પછી શું થયું હતું, શું થયું હતું? કચ્છમાં આવ્યું હા, ધરતીકંપ ધરતીકંપ આવ્યો હતો. ઈ મારા હા. બોન પછી તરત જ આવ્યો થોડાક દિવસ. 2001 માં આવ્યો હતો ને? હા. ઈ પછી આ જોવાનું, કોરોના જોયો, 2006 માં પાણી જોયું. પણ ખરેખર આજનું જે આમ ડિસિઝન લીધું ને, કારણ કે અત્યારમાં તો આમ સોશિયલ મીડિયા તમે જોવો ને, બધાએ જેની વાંચી એમાં સ્ટોરીઓ જોવો, બધાને બધાએ એક જ ઓપરેશન વસ્તુ. સિંદૂર, ઓપરેશન સિંદૂર, ઓપરેશન સિંદૂર એમ. છે. અને સિંદૂર નામ રાખ્યું છે ને, ખૂબ સરસ રાખ્યું. જેટલા પણ લોકો ત્યાં થઈ, હા, આતંકવાદીઓ એની જેટલા પણ બધી લોકોને માર્યા, એમની વાઈફોના બધાના સિંદૂર પૂછાઈ પૂછાયા. ગયા. એ જ નામ ઉપરથી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે આ નામ આપ્યું, ઓપરેશન સિંદૂર. ઈ લોકોને કેટલું અંદરથી feel થાતું અંદરથી આમ હશે. આજના દિવસે હા, એકદમ proud feel આજ તો થતું ઈ હશે. લોકોને બહુ જ proud feel બહુ જ થાતું. પ્રાઉડ થતું હશે કે આ કેવી હા, મૂવમેન્ટ એમ. ગવર્મેન્ટે કરી. આમ જો આવે છે ને હજી, આમ જો એ રાઈટ જે કર્યું છે ને, રાઈટ છે. હે? હા, મમ્મી આવી ગયા નાસ્તા પાણી કરવા. હા. એ જે કર્યું છે રાઈટ છે, એમ સાચી વાત છે. જેના જે હસબન્ડ ગયા હોય એને બધું જે દુઃખ હોય ને એને ખબર હોય.
અને ઈ દુઃખ બધું છે ને આપણે સહન નહીં કરે મતલબ આનંદ અનુભવ કર્યો હા આજે રિયલ અનુભવ એ લોકોએ કર્યો છે કે આમ પોતાના તે- વાઇબ્રેશન આવતા હા, છે તે જ લોકો એટલે આમ મિસાલ છોડે ને તો રાતમાં વિચાર તો કરો અને તમે આ સેમ વસ્તુ આપણે ઉરી મૂવી જોયું તો વિરાલી કે નથી જોયું નહીં. ઉરી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક જગુતે જોયું છે હા, ઉરી બે વાર મૂવી તો જોયું. ઉરી મૂવી જો ને એની અંદર સેમ એવું જ છે કે રાતોરાત પાકિસ્તાનના જે બેઝ કેમ્પ હોય ને આતંકવાદીઓના એ રાતોરાત ઉડાડી દે છે ઓહો. એમની સીમામાં જઈ અને અંદર જઈને ઉડાડી દે છે તો આજે સેમ એ જ એમ જ- વસ્તુ એમ જ કરી છે. થાવું અને 9 જગ્યાએ કર્યું છે બોલો ઓહ, સરસ વેરી હા. ગુડ પૂરી નામ યાદ હોય જોઈએ. તો આપણે હું તું પાયલ ને કિશન જોવા નતા ગયા છે હા. ડુમસ પાસે ડોકેશમાં હા હા જોયું તો જોયું. આપણે ચારે જોવા ગયા હતા. જોવા ગયા હતા આવ્યું ને તરત જ ઈ વીકમાં જ ગયા હતા હા હા તો ભાઈ અત્યારમાં ખૂબ સરસ જે ન્યૂઝ મળી છે ને મજા આવી ગઈ વાહ ભાઈ વાહ મમ્મી વેરી ગુડ મોર્નિંગ જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ મોર્નિંગ, જય સ્વામિનારાયણ. બોલો બોલો તારે કેમ છો સારું છે હો. એમ આ ને? તો બહાર જો નજારો કેવો છે. નજારો કેવો છે એમ ને કાલે રાતે હું જીજાને મૂકવા ગયો ને ઓલી કારમાં લઈને અમે ગયા પછી રિટર્ન માં આવતા હતા એટલે વરસાદ તો ફૂલ આવે હા. અને વ્હાઈટ નો હેલો ઓલા ગાડીનો હેલોજન પડતો હોય રોડ ઉપર અને જતા હોય એટલે આમ ખુલ્લો રોડ હોય અને પેલું જો હોય એટલે એવી ફીલ આવતી તમે એમ થતું હતું અમે ઓલે પણ કેવું કહેતા ત્રિંબકેશ્વર ગયા હતા અને જે ફિલિંગ આવતી હતી ને એવી ફિલિંગ આવતી ભાઈ ગાડી જતી હોય હાઈવે ઉપર એવી ફિલિંગ લેવે ને તો અમારા ઘરે એક આટો મારે અત્યારે તમારા એવી જ ઘરે? ફિલિંગ આવે જાગુને હા, ઘર બપોરે પાસે તો છે? એવી ફિલિંગ આવતી હતી પ્રીતને બતાવે વિડીયો કોલમાં બતાવેલા હતા વિને કા? જાગુને ઘર પાસે છે ને એવું છે કે જાગુને ઘર પાસે તાપી નદી એકદમ નજીક અને હા. પાળો છે પાળાની નીચે થોડા કૂતરો એટલે સીધી નદી જ હા, એમ જ છે છે. બોર્ડર જ નથી હમ. હા તો ઘર એવી પાસે જ એકદમ ફિલિંગ નજીક આવે છે. ચોમાસામાં ટેરેસ ઉપર ચડવી દે ને થાય, હા 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 એવું થાય. મજા આવે મજા આવે અત્યારે આપણે ઉદાસી પર એવું જ છે તો? એટલે આપણે મજા કારણ કે હું હમણાં ફરતું જઈને ગુજારી છે થોડી વાર રહીને ઉપર જઈશ ને ત્યારે તમને બધાને બતાવીશ કે અહીંયાનું જે એટમોસ્ફિયર થયું છે ને ભાઈ વાહ જો કે બધે જ અત્યારે થઈ ગયું હશે કારણ કે જો સામે જે આખો પ્લોટ રહ્યો ને પ્લોટ ખાલી હતો અને એમની અંદર આટલા બધા જો આ અત્યારે ખડ બધું ઉગવા લાગ્યું છે હતું પણ નહીં અને હે? ખડ ને તવણા કેવું એક જ દિવસ ખાલી લ્યો હજી કાલ પ્રમદી રાત્રે આવ્યો વરસાદ થોડો હા. થોડો આ તો દેખાવતા ને પણ એ ઉપર વરસાદનું પાણી છે ને એના લીધે બાકી આપણે પાણી નાખી નાખીને થાકી જાય મમ્મી ઉગે તો ન ઉગે. વરસાદના પાણી તો બહુ જ ઉગે. ઉગે ને તો આપણે પછી કેવી આપણે કેવી આ હા વરસાદ આવ્યો ખેડૂતના બિચારાને ત્યાં કેરી તલ બાજરો ઉનાળો ઉનાળો એ બીજા કડાને હેરાન એને કરે. બધાને આમ એક રીતના આનંદ છે ને એક રીતના પેલું છે એવું છે ખેડૂત માટે તો દુઃખ જ છે હા, દુઃખ જ અને આપણે છે. એમને નોર્મલી એમ થાય આહા થાય કારણ કે આપણે કીધું ગરમી સહન કરતા હતા એટલે એમ થાય કે આહા આહા થાય બીજા કે ઈ લોકોને ટેન્શન હોય બધા ખેડૂત રાઈટ છે બટ આજે મોર્નિંગમાં તો થોડું અમને પણ ટેન્શન થઈ ગયું કારણ કે આ બધી જે સિચ્યુએશન ચાલી રહી છે અત્યારે નેશનલ અફેર્સ બધા ચાલી રહ્યા છે તો એના રિલેટેડ મેં કીધું હવે આપણે કુરિયર કરવાનું છે તો આ બધી વસ્તુ પોસિબલ થશે કારણ કે વરસાદ પણ છે અને અત્યારે આ જે થઈ રહ્યું છે એના માટેથી થોડું ટેન્શન અત્યારમાં પણ થઈ ગયું કે કુરિયર સર્વિસ ને આ બધી વસ્તુઓનું પેલું થશે નહીં ને કાંઈ એમ મતલબ ચિંતા થોડી થવા લાગી બટ એનીવેઝ કાંઈ નહીં ચલો હવે મસ્ત મજાનો પેલા નાસ્તો કરી લઈએ નાસ્તો અત્યારમાં કરીને અને અત્યારે છે ને મુખવાસ કરી જ લેવો છે હા, હા. અને કુરિયર બધા અત્યારે પેક કરીને પણ જ્યારે બપોર પછીથી છે ને લાઈટ જતી રહેવાની છે એટલે આપણે અત્યારમાં કરી લઈએ ને તો હા સારું એટલે એટલે બધું અત્યારે કમ્પ્લીટ કરી નાખવાનું જેવો વરસાદ રહી જાય ને એવું કુરિયર કરી આવવાનું ઓકે ઓકે બાર બધો મુખવાસ પાનો ready છે ખાલી આપણે પાનનો જ અત્યારે બનાવવાનો છે અત્યારે જો નાસ્તો કરીને પહેલા મુખવાસ ઘરકામ એ લોકો પછી કરશું એટલે Okay. મુખવાસ કરીને જે જગ્યાએ ઓર્ડર જે આવી ગયા છે એના તો આપણે પહોંચાડી દઈએ પછી હા તો જોઈ જાય પહોંચાડી આગળ દઈએ, પછી પહોંચાડી દઈએ હા, યસ યસ ચાલો તો એ કમ્પ્લીટ કરી લઈએ પ્રીતભાઈ અહીંયા બેસી ગયા છે હું પ્રીતભાઈ બેસી ગયા નાસ્તો કરી લીધો કે એમ ને બધા કરતા પહેલા બધા કરતા પહેલા શું વાત છે ઘરે કેટલા વાગે ઉઠ્યો ઘરે જ નક્કી ન હોય 10 12 વાગે કીધું બપોરના આમે ફઈની ઘરે રહે ને રૂલ્સ થઈ ગયો છે એકદમ ટાઈટ અને પપ્પા કહે કે સાહેબ કેટલા વાગે ઉઠે છે મેં કીધું તમે કહો તો કેટલા વાગે હશે એ કે 8-9 વાગે તો ઉઠતો જ મેં કીધું, હું 8-9 વાગે મેં 7:30 વાગે મેં કીધું ઉઠાડી દઉં છું એ કે તો હારો હોય કે લ્યો એ કે રૂલ્સ મસ્ત કરી દીધો કા મમ્મી મમ્મી કે આ તો આજે ઉઠી ગયો. હે ને આ તો આજે ઉઠી ગયો વહેલો. મેં કેમ વહેલો ઉઠી ગયો તો કે કેટલી ઊંઘ કરવી. લે હાલે કેટલી ગુમ કરવી હે પ્રીત? એ બીજી વાત થઈ હા? કે રાતે આપણે બધા મૂવી જોયું અને મૂવી જોતા જોતા મેગી બનાવી હતી પ્રીતે હા મેગી પ્રીતે મેગી બનાવી. બનાવીને અમે બધા રાતે ખાધી મજા આવી કાંતારા મૂવી જોયું કા હમ અને પ્રીતે મેગી બનાવીને બધાને ખવડાવી વાહ કારણ કે ભાઈ આપણે લાવ્યા હતા કે દિવસ ની એમ દીદીને એમ કે દીદી આપણે રાતે મેગી કરીને ખાઈ પણ એવું હતું એમાં શું થયું કાલ રાતે કાલ અમે બે આવતા હતા ને એટલે પ્રીતને મેં સારા વરસાદ જેવો માહોલ થઈ ગયો મેં કીધું ઘરે જઈને તમે કે આમ ચટાકેદાર ખાવા પીવાનું હોય તો મજા આવશે મને કે કાંઈ નહીં એવું ન હોય તો આપણે કે રાતે કે 12 વાગે કે મેગી બનાવશું તો કાલે તમે લીધું ને મેગી ખાધી હાલો બનાવ હાલો એ કે હું તો જોર દે થાકી ગયા પ્રીતના કારીગર છે મેગીના. મેગીના કારીગર છે કે મમ્મી? એને મેગી બનાવી બધા મૂવી જોતા જોતા મેગી ખાધી એટલી મજા આવી પછી સુઈ ગયા 12 વાગે चल या फिर अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करके पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो अभी स्टार्ट करने और अभी तो दौड़धम सुबह में मतलब कि दोपहर तक दौड़धम बहुत ज़्यादा रहने वाली है जैसा विराली ने बताया कि मुखवास करना है कंप्लीट और कुरियर करना है तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा
और एक बढ़िया सी कमेंट कर दीजिएगा। तो भाई वागવામાં છે અહીંયા 11:15 અને આપણો બ્લોગ લાઈવ થઈ ગયો છે અને અહીંયા મુખવાસની તૈયારીઓ મસ્ત મજાની થઈ રહી છે। વાહ ભાઈ, તૈયારી નહીં, બની ગયો છે. બની પણ ગયો? બની વેરી ગયો. ગુડ, વેરી ગુડ। શું કરો છો? એકલા એકલા કંઈક બોલો છો? ટેસ્ટિંગ કરીને ટેસ્ટ કરતા ને હું ઘટે છે મસાલામાં એ અચ્છા, એવું છે। ઓકે, સરસ Yes, સરસ। yes. તો કેટલા કિલોગ્રામ બનાવો છો વિરાજ અત્યારે? 5 કિલો 7 કિલો જેવો થશે? ઓહો, 7 કિલો થશે. સરસ સરસ। ચાલો તો આજે કુરિયર કરી દેવાનું છે ને, હે ને? હવે વરસાદ એમ કહે કે અમે કોરો ખાઈ લી કલાક તો કુરિયર કરી દઈ બધાનો આજે. એવું છે? પણ વરસાદ રૂકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો। વાંધો એ છે, જો બહાર અત્યારે આવી રહ્યો છે એકદમ, હે વિરાલી? હા, કારણ કે સવારનો શરૂ જો ને. તો તડ અવાજ જ આવે છે એકવાર। હો, હા. કાંઈ નહીં, સારું। ચલો તો હમણાં ફટાફટ તમે પેક કરી દો અને પછી કરી લઈએ આપણે પેકિંગ। અને મારે હજુ પ્રેસ કોન્ફરન્સ પેલી જોવાની બાકી છે। ન્યૂઝ આવી ગયા છે, હું ઉપર થોડું કામ ફિનિશ કરતો હતો તો પ્રેસ કોન્ફરન્સ જોવાની બાકી છે। તો લાઈવ ન્યૂઝ હમણાં હું કરું, કારણ કે આ શું છે હવે આજનું જે એક્શન શું લીધું છે આપણી મિલિટરી, એ પણ જોવું ખાસ જરૂરી છે। તો નાવ થોડી વાર એમ જોઈ લઉં, વેઇટ કરી લઉં। હે, એ જોવું ખાસ જરૂરી છે, સાથે આ પણ જોવું જરૂરી છે। હા। એને કઈ ખખડખડ થાય ને તો કુરિયર બીજાને પોકશે નહીં કોઈને આ એ કસ્ટમરને વાત એ આપે। right છે। એટલે સમાચાર મને તો પછી courier આખો દી એવા service ની કરશે. inquiry હા, છે। એમ। સમાચાર તો આખો દી એવા કરશે પણ પેલા આ કામ પતાવી દે આપણે આવડે. કુરિયર ટાઈમે નહીં પહોંચે, એક તો વરસાદ છે ઓલરેડી, હા। અને પ્લસ આપણે અત્યારે આ યુદ્ધ ને એવું થાય તો કંઈક આપણે સુવિધા પોર્ટર કરી દઈશું। હું મૂંઝાઈ ગઈ વિરાજ। એટલે બધી આ પોટર નો રેનકોટ લઈ જઈશું, બરોબર છે, અને પોર્ટર કરી દઈશું। પોર્ટર પોગી જાય ને છેક દુકાન સુધી પહોંચી જશે। પણ ત્યાંથી આગળ તો જવું નહીં, એ લોકોને તો આગળ મોકલો ને બધાને, પછી નો જાતો હોય તો કુરિયર આપણા જે બધા કુરિયર હોય છે ને વિરાલી, એ ઓનલી શેમાં જતા હોય છે? આપણે જે પેક આવે ને, પેક આખા Container મોટા કન્ટેનર મોટા, એની અંદર જતા હોય છે। અને મોટા મોટા ટ્રક હોય અથવા ટેમ્પો હોય તો પેક ટેમ્પો ની અંદર જતા, એટલે વરસાદનો એમ ના વાંધો આવી શકે। બટ આપણે અહીંયાથી ઘરેથી લઈ જવું ને એ વરસાદનો થોડું વાંધો difficult છે। નથી। તો? આ યુદ્ધ છે, કઈક સર્વિસ બધી બંધ થઈ હમણાં 2 દિવસ હા। માટે સ્થાયી રાખી દીધી એને, તો કુરિયર ને કેવી રીતે પહોંચાડવું? તો આ 2 દિવસ તો વાસી ખોટો કરીને દેવો ને આપણે હા, બધા। એ એટલે વાત એમ right વાત છે, છે। right છે હા. તમારી। તો હવે બેસી જ જાવ, રાઈટ છે ને અમારી વાત. તો હવે વજન કરી પેક કરવા જ મળી જાય સારું, બાકી ચલો બની તો, હે ને પ્રીતભાઈ? હે ને? સાયરન સાંભળવું છે। સાયરન સાંભળવું છે તો ધાબે જવું પડશે। 4 વાગે હજી વાર છે। 4 વાગે આપણે છે ને ફોન લે, 4 વાગે આપણે ટેરેસ ઉપર જવાનું છે। સાયરન 4 વાગે નહીં, 7:30 થી 8 ની અડધી કલાક માટે જ વાગવાનું છે, એવું એવું છે? કંઈક. પણ 4 વાગ્યાથી લાઈટ ને બધું બંધ થઈ જવાનું। ઓ માય ગોડ. એટલે મને એમ છે આ સાયરન આપ્યું છે ને ત્યાં ધુબાકો બોલાવવાનો છે। 4 વાગ્યાથી 8:30 વાગ્યા સુધીનું આપ્યું છે। લાઈટ બારી નો નીકળવી જોઈએ, પણ આ હવારમાં ક્યાં અમારે લાઈટ બારે? હવારે જ લાઈટ હોવી પડે એટલે ને તો ભાઈ. સાંજે એમ લાઈટ ને, લાઈટ નો પ્રકાશ બહાર નો નીકળવો જોઈએ, એવી રીતે છે। હા, લાઈટ નો અંધારું. પ્રકાશ હા અંધારું રાખવાનું છે, એવું કંઈક જો છે। લાઈટ નો પ્રકાશ હોય તો ઉપરથી કઈ મિસાલ કે આ તે છોડે તો એને ખબર પડે કે આ જગ્યાએ છે પબ્લિક એમ, એટલે અંધારું જ રાખવાનું છે। સુરતની તને વાત કરું, આમે છે ને આપણા પપ્પાઓની બધા પાસેથી સાંભળેલી છે। ઇન્દિરા ગાંધીનો સમય હતો, હા. એ સમયગાળા દરમિયાન સુરત હોય કે ગુજરાત, લગભગ એ મને બહુ પ્રોપર નથી ખબર, હા. પણ એ સમયગાળા દરમિયાન એવું કરવામાં આવ્યું હતું કે જેટલા પણ મકાનો છે ને, મકાનોની ઉપર ઝાડવાના ડાળીઓ, થડ, પાંદડાઓ, મોટા મોટા કેળના પાંદડાઓ કેમ હોય એવું બધું જ નાખી દીધું હતું। કેમ? શું કામ? કે ઉપરથી એર ફાઇટરો જે નીકળે ને તો એમને ન લાગવું જોઈએ કે અહીંયા વસાહત છે, હા, જંગલ લાગવું જોઈએ. જંગલ જ લાગવું જોઈએ, એમ કે અહીંયા નીચે જંગલ જ છે, એવી રીતના એવો પ્લાન ત્યારે અપનાવેલો હતો। બોલો કે બધા જ મકાનો ઉપર છે ને ઝાડવા બધે નાખી દે જેથી જંગલ લાગી શકે। હવે 7:30 નું કહે છે કે બધા આલારામ બધું બંધ કરી દેવાનું, લાઈટ બાળ બધું બંધ કઈ થઈ ધુબાકા જાય. બુબાકા થવાનું નથી ને, તો ભાઈ મોદી તો ભાઈ મોદીજીને કહેજો અમને જાણ કરે તો અમને કે ખ્યાલ આવે। અને આપણે આ પેઢી છીએ કે ખરેખર આપણે આ બધી વસ્તુઓ જોઈએ છીએ। કુંભ મેળો જોયો, કોરોના જોયો, ચંદ્રગ્રહણ, સૂર્યગ્રહણ, નોટબંધી, પછી ભૂકંપ જોઈ લીધો, પછી હવે આ આવ્યું છે તો અત્યારે આ જોઈશું આપણે, હે ને? મોક ડ્રીલ આપણે જોઈએ છે, બાકી મોક ડ્રીલ શું છે ખબર હતી આપણને? નહીં ને? નથી ખબર. તો ફાઇનલી વિરાલી અહીંયા કંકુ અને ચોખા બંને રેડી કરી દીધા છે। સ્પેશિયલી આ પેકિંગ, આ જે પેકિંગ કરવાનું મશીન છે એમના Yes. માટેથી, બીકોઝ કે એમનું મુહૂર્ત કરવાનું છે। હા, શુભ હાથેથી શુભ મુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે। યસ યસ. કંકુ ચાંદલો કરીને, હે ને? કંકુ હા. ચોખાનો ચાંદલો કરીને, સ્વસ્તિક સ્વસ્તિક કરીને કરીને। તો આપણો બિઝનેસ પ્રમાણે આપણે માટે મશીન આપણે બહુ મોટું કહેવાય આ. એટલે મશીન આપણે બહુ ઘર મોટું કહેવાય અને આપણે મેઇન તો ધંધાનું સાધન છે। એટલે એમ ધંધાનું ધંધાનું સાધન સાધન તમે કોઈ પણ વસાવો તો એની અંદર તમારે એમનું ચોખા ચાંદલો કરીએ અને પછી એમનું મુહૂર્ત કરવું મુહૂર્ત જોઈએ। કરવું પડે, એનું સ્વાગત કરવાનું હોય. સ્વાગત આપણે કેમ કરવાનું, વાડીમાં ખૂબ સરસ. જઈને આપણે હથિયારોનું આપણે પૂજન કરીએ, હા એમાં હા, આપણે આનું કરવું જ પડે ને. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ।
પેકિંગ કરવાનું છે મુહૂર્ત કરીને પછી કરે ને યસ મુહૂર્ત કરીને જ આમનું પેકિંગ કરીશું સરસ ચાલો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ થેન્ક યુ બધા સબસ્ક્રાઈબરને કારણ કે એ લોકો બધા ઓર્ડર કરે ધીમે ધીમે આપણું જે બિઝનેસ છે મતલબ ઘરથી આપણે જે ગૃહ ઉદ્યોગ છે એ મોટો થતો જાય તો આપણે સાધનની જરૂર પડે ને અત્યારે જરૂર નથી પડતી પણ તમારા બધાના પ્રેમ ભાવથી સપોર્ટથી જરૂર પડી અમારા મશીનની એટલે અમે વસાવ્યું છે અને આપણે હજી તમે બધા સપોર્ટથી આપણે હજી આગળ કંઈક મોટું કરીએ એવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી બધાથી સરસ સરસ તો હવે એમનું અનબોક્સિંગ કરવા માટેથી આ લોક તમે ઓપન કરો લોક તો બહુ મોટો છે એ સ્વામી ભગવાન વાહ બે વાહ સરસ હવે આમાં છે ને બેગ મૂકવાની હે ને હા અહીંયા બેગ મૂકવાની આમાં બે સાઈઝ આવતી હતી એક આટલી એવી હતી અને એક આટલી હતી હવે આપણે શું છે કે 1 કિલોગ્રામની જે બેગ હોય ને મોટી આવે મોટી આટલી તો હોય એટલે મોટી સાઈઝનું લીધું એ વધારે સારું પડે ઓકે ડન સરસ લ્યો હવે એમનું ખાતું આપણે મુહૂર્ત કરી દીધું છે એમનું પેકિંગ એમના ચાલુ થશે આપણે બધા જ મુખવાસનું આપણે મશીન ઓપનિંગ કરી જ લીધું છે તો સ્વિચ બીચ ચડાવી અને હવે કિલોના 550 પેકેટ કરીને લોક કરતા જઈએ રેડી યસ શ્યોર ચાલો આજની તકે જ આપણે બધાના કુરિયર મોકલવાના છે જ જો વરસાદ રહી ગયો જો વરસાદ રહી ગયો છે ને એને સાંભળી લીધું થોડુંક આપણું અહીંયા 3:15 થવા એવા છે અને અહીં પેકિંગ કરવું થઈ ગયું છે મતલબ પેકિંગ આપણે બધું સરસ મજાનું કરી નાખ્યું છે એટલે હવે બોક્સ નાખે છે બેગમાં લઈ આજ તો બધા 4-5 અંદર છે અહીંયા આગળ બધાની આઈટમ જાજી છે ને આજે બધા મોટા બોક્સ એટલા માટેથી અને અમુક બોક્સ અત્યારે અમુક પાર્સલ અત્યારે પેન્ડિંગમાં છે બટ છે ને પિંડાના જ્યુસ માટે અટકાણા છે જ્યુસ આપણે 20 બોટલ આવી હતી ને તો બોટલ ફિનિશ થઈ ગઈ છે રાઈટ હા એટલા માટેથી તો અત્યારે આ 6 પાર્સલ છે 1 2 3 4 5 ને 6 પાર્સલ છે તો 6 પાર્સલ અત્યારે કરી આવીએ મારે હમણાં બે દિવસ સારું પ્રીત ભાઈ છે એટલે નહીં પ્રીત પછી હમણાં 4 વાગે રિટર્ન આવી ત્યાં મોક ડ્રીલની તૈયારીઓ થઈ જાય ને છે ને મોક ડ્રીલનું આપણે 4 વાગે ઓકે હા એટલે વરાછા બાજુ જોતા આવીએ કંઈક એનું કંઈ છે સાયરન બાયરન ન્યા સંભળાઈ જાય તો આપણે હા તમારા ભાઈ તમે હમણાં જ આવે છે તો બધું અત્યારે પેકિંગ થઈ ગયું છે અને સાથે વરસાદ અત્યારે નથી એટલે સારું છે વરસાદ નથી ને એટલે જ. ફટાફટ પતાવતા આવીએ મારી પાસે ટાઈમ હતો પણ હવે ટાઈમ મારે પાસે મુખવાસમાં ફાળવો પડશે કારણ કે પાછો 1 કિલોનો મેથીનો ઓર્ડર આવી ગયો છે અને સનફ્લાવર 1 કિલો સનફ્લાવર તો 1.5 કિલો આવી ગયો 1.5 કિલો તો બનાવતો વયો ગયો પાછો 1.5 કિલોનો આવ્યો છે એટલે એ બનાવી છે સનફ્લાવર તો કાલે બનાવે પણ મેથીનો આજે બનાવવાના છે અને આવ્યું છે મામાનાથી ઓવન તો આકાશ કે આપણે ઓવનમાં ટ્રાય કરી કે એવું થાય છે કે નહીં મેં વાંધો તમે જઈને આવો પછી 5-6 વાગે ઓવનમાં આપણે શેકશું મેથી બેનને કેમ શેકાઈ રહી છે એમ શ્યોર પાક્કો મેથી બેનને ટ્રાય કરી જો તમે ઓવન ની અંદર Yes. કેમ થાય છે જોઈ જુઓ તો આપણે ઓવન ની અંદર શું છે કે તમારો ટાઈમિંગ બચી શકે અને હાથની મૂવમેન્ટ વારા ઘડીએ આપણે હલાવવો પડે છે ને એ ના થાય એટલે સો એ માટેથી મને કોઈ કે એર ફ્રાયર એવું કંઈક પણ આવે છે કે એ પણ રિકમેન્ડ કર્યું હતું બટ એ પ્રોડક્ટનું જોઈ જોઈએ શું છે કે એમના લીધેથી શું બેનિફિટ્સ થઈ શકે અને કેવી રીતના યુઝ થઈ શકે તે કમ્પ્લીટલી આપણે પહેલા જોઈ લઈશું એનું પેલા oven છે તો oven માં check કરી લઈએ આપણે. એર ફ્રાયર બંનેનું આપણે ચેક કરી લઈશું કે બંનેમાં કેમ પછી કેમાં સરળતા વધુ રહી છે અને પ્રોડક્શન કેમાં જલ્દી નીકળે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે કારણ કે બિલકુલ ટાઈમ તો આખો દિવસ મુખવાસમાં જ રહી એવું થાય છે હમણાં થોડા દિવસથી થતું હોય છે કે આપણે બ્લોગની અંદર પણ ઘણી વખત આપણે આ શેર થતું હોય છે બટ શું છે કે થોડી ટફ સિચ્યુએશન તમને પણ ખબર છે અને આઈ હોપ કે તમે પણ સમજો છો બીકોઝ કે 2 દિવસ પહેલા પણ મેં શેર કર્યું હતું ત્યારે બધાનો ખૂબ પોઝિટિવ આન્સર જ આવ્યો હતો કે તમને ખૂબ સરસ અભિનંદન કે સારું કરો છો થોડા દિવસ બીજી છે પછી તમને પણ અમે પણ ઈચ્છીએ છીએ કે અત્યારે બહાર જઈએ ફરીએ હરીએ બધું કરીએ બટ થોડો ટાઈમ છે જો સેટઅપ થઈ જાય હા, પછી તો નહીં કમ્પ્લીટલી વાંધો પછી રનિંગ થઈ જાય ને એટલે વાંધો ના આવે મે બી 1 થી 2 વીક જેવું લાગી શકે હા. બટ તમે બધા સમજો છો ને એના માટે ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ તમારો સપોર્ટ છે સો એના માટેથી ખૂબ ખૂબ ધन्यवाद तो हेलो फ्रेंड्स अभी बजे शाम के 5 और मस्त मौसम में हम आ गए टहलने के लिए मतलब यहाँ पे आधा घंटे से यहाँ पे ये अभी मस्त मौसम हो चुका है बारिश वाला क्योंकि अभी 3 दिन से बारिश वाला ही मौसम है मैंने सोचा कि अभी पूरे दिन नीचे काम करता था मैंने सोचा अभी टेरेस ऊपर जाना है मुझे और वहाँ का व्यू देखना है और अभी थोड़ा मतलब अच्छी वाली सांस लेनी है मुझे क्योंकि बाहर इतनी मस्त ग्रीनरी हो चुकी है बात ही मत पूछो अभी मस्त आराम वगैरह हो चुका है तो हम सब लोग अभी ऊपर आ गए हैं टेरेस पर अभी यहाँ का नज़ारा देखने के लिए निकलो वैसे हम आपको सांस तो लेने देते हैं, इधर अच्छी वाली आती है ऐसा मत बोले कि सांस लेने के लिए क्योंकि हम नीचे हम आपको सांस लेने नहीं देते मैंने बोला अच्छी वाली सांस लेने के लिए हैं। अच्छी वाली मीन्स मतलब ये दिखाओ, ग्रीनरी दिखाओ। ग्रीनरी है ना यहाँ पे देखिए ये बहुत वाली, मतलब ये वाली हाँ। यहाँ से आता है ना हाँ वो वाली सांस लेने के लिए ऐसा बोल हाँ तो मैं वो तो बोल रही कि अच्छी वाली सांस लेने के लिए मतलब बोलती ना पोल्यूशन वाली हाँ प्योर एकदम ऑर्गेनिक वाली यस तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया अभी मस्त मौसम और हो ये जो- चुका है ऐसा गरम बना मैगी लेने जाओ पड़ेगा हम गर्मा गर्म भेड़ भेड़ लेने क्या ना कैसे મોજ પડે तो એવું मौज पड़ी जाए અત્યારે એવું જ મજા આવે મન થઈ ગયું આમ ઠંડો એટલો મસ્ત પવન છે ને એમ થાય કે હોય ને તો मैगी पास्ता હે बनाओ। એને बनाओ। બનાવ દઈ વાહ
જો આસમાન છે ને એકદમ મસ્ત થઈ ગયું છે, એકદમ અંધારું અંધારું થઈ ગયું છે અને ચારે કોઈ વાદળા થઈ ગયા છે. અને આ છે બાકી કિનારો રોડ કહેવાય, કયો કહેવાય? લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જ્યારે ગયા ને ત્યારે ખબર છે આપણે બધા સબસ્ક્રાઈબરને બતાવ્યું હતું જો હા. આ તમને અહીંયા મકાન જે શોર થઈ રહ્યું છે ને તો એ મકાનથી અમે રૂટમાં ગયા હતા જ્યારે મેં તમને Yes. બતાવ્યું હતું લાસ્ટ ટાઈમ. તો અહીંયા સોસાયટી અત્યારે બંધાવા લાગી છે. તો બધી કોરે ઉગરીની છે એવું નથી, અહીંયા જ છે જો અહીંયા છે નાળિયેર જોરદાર જાગુને તો ઉપર હવા એમ નહોતો બીકોઝ કે હા. દાદર ચડી ના શકે તો હું પ્રીત ને વિરાલે અમે ત્રણ એન્જોય કરવા આવ્યા કે ચલો ટેરેસ ઉપર જઈએ હા. થોડી વાર ટહેલીએ એટલે ખૂબ મજા મજા આવે આવે. વાતાવરણ એન્જોય કરી. એટલું સરસ છે એટલે મજા આવે એવું છે. બાકી તો ચાલો તો બધું જોઈએ હવે છે તડકો જ હોય. મોરલા બોલે છે કે હું મોરલા ને આ છોકરાઓ રાડ્યું નાખે એટલે અહીંયા મોરલા હોય આપણે મારે ઘડી વાર એમ હતું ટેવું ટેવું થતું હોય ના ભાઈ એવું. ના છોકરાઓ મેં તો ભાઈ મોરલો અહીંયા જોયો સિટીમાં. હે ને તો પછી ઉપમાન કારખાનું છે કે નહીં ત્યાં સામે જ હતો. એમ અત્યારે કઈ નક્કી ન હોય ત્યારે ઘણી જગ્યાએ મને આપણે ડુમસ ગયા હતા ત્યારે એનું જ જોયા હા, મોરલા મળી જ જોયા રહે હતા ને. ડુમસની તો ઘણી વાર જોવા કારણ કે આપણે શું આ સાઈડ જંગલ જેવું રહ્યા બધું આ ઘેગું રહ્યું અહીંયા એટલા માટે. મોરલાનું યાદ લાસ્ટ યર અમે ઉનાળામાં સાસણગીરમાં ગયા હતા કચ્છ ફરવા ગયા ને ત્યારે હા તો ત્યારે મેં મોરલાના ફોટો કેપ્ચર કર્યા છે. પોસિબલ થઈ શકે ને તો આ વિડીયોમાં વચ્ચે અહીંયા શેર કરીશ. તમે તમે મને ફોટોગ્રાફ ફોટો જોજો. બતાવ્યો હોય ને હા ઓહો કપલ મોરલાના ફોટો છે, તમે ફોટોગ્રાફ જોજો કે જબરો છે કેટલા બાકી. મસ્ત એમ ક્લિક કર્યા છે. મતલબ કે ક્યારેક પોસિબલ થઈ શકે કે એવી ક્લિક આવી શકે તો હું શેર જરૂર કરીશ. જોજો અને તમે મને કમેન્ટ કરજો કે તમને લાગ્યા કેવા ફોટોગ્રાફ્સ. બીકોઝ કે ઘણા લોકોને જો ખ્યાલ હોય ને મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી ફોલો કરતા હોય તેમને આઈડિયા હશે કે હું કે પહેલા છે ને કેટલા નેચરના શોખીન ફોટોગ્રાફ છે. નેચરના ફોટોગ્રાફ્સ અને નેચર જે ક્લિક્સ હતી મતલબ કે સનસેટ હોય કે સનરાઈઝ હોય તો બહુ બધું મેં ક્લિક કરેલું છે. તો તમે જોજો ઘણા મેં ફોટોગ્રાફ્સ પણ શેર કર્યા છે જે સ્ટ્રીટ ફોટોગ્રાફી રિગાર્ડિંગ હોય ને એ બધા ફોટોગ્રાફ ઓકે આપણે બધાને બતાવશું, બધાને જોઈ Yeah, કેવા sure. લાગે છે આ વિડીયોમાં હું અહીંયા અટેચ કરી દઉં છું. બધા તમે ફોટો જોઈ અને મને કમેન્ટ કરજો કે કેવા તમને આ બધાને લાગ્યા. पहले फाइनल नीचे चलते हुए मस्त हम यहाँ पे आधा घंटा तो मतलब टहल लिया है और अभी देखिए 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 गांडा काटे ये जो गांडा એકચ્યુઅલીમાં એવું છે કે છે ને આપણે રીલ્સમાં આવે છે આ કંઈક પોઝ આવી રીતના પીધું ને સારું આવડે પીધું કરતું પીધું કરતો હમણાં લે ડાક લાવવામાં તો એવું થાય છે. સ્પ્રિંગ વગર કે સ્પ્રિંગ વાળો ખબર નહીં આવે હું પીધું ને સારું આવડે છે કેમ આવડે છે કે નથી આવડતું એમાં નથી ભાવતું નહીં ભાવે આપણને. હું નીચે જ આવો છે વચ્ચે હશે ને મેં તો દેખાણું કંઈક કંઈક મેં તો લેવા દે કેટલા કરવા દે કેટલા કરવા દે મેં તો એ કે આમ કરતો તો મેં કીધું શીખીએ ચાલો હું કરે છે યાત્રે સ્પેશિયલી આવી હતી ઉપર આટો મારવાના આમ જો આમ જો બિચારી અહીંયા ચાલવા ગઈ ને તો લસરી ગઈ ભીનું થઈ ગયું હતું ને એટલે યાત્રી હવે ધક્કો ખાઈ બીજી વાર તું કે હવે નો ધક્કો ખાવી કે બીજી વાર પાક ચાકરી આવી અહીંયા ગઈ અને સ્કૂલ દેખાણી તો નજીકથી સ્કૂલ જેવા ગઈ અહીં છે ને ચૂનો છે ને એક તો ક્યારનો ઉપર નહોતો આવું કે તો હા, અને આ પાણી છે ને ચૂનો બધું મિક્સ થયું એટલે પગને સ્લીપ ખાઈ ગયું હતું અરે અરે કપડા ને બધું જે કે બગડી દોડતી દોડતી ગઈ કે મારી સ્કૂલ દેખાય મારી સ્કૂલ દેખાય ગઈ નથી ત્યાંની સ્કૂલ અહીંથી દેખાય એટલે હમણાં બહાર જોઈ દે જા નીચે યાત્રી હવે સાવ નીચે આખી. હવે એ કે ભૂલથી કે ગમે ચડીને ઉપર આવે તોય હું ઉપર ન આવું કોઈ દી બીજા એક તો આવતી તો હતી નહીં પેલા પણ ક્યારની પપ્પાને આવતી છે ને નહોતી ને આપણે ઉપર લઈ એને ગયા. ખૂણો લખ્યો છે પડવા નસીબમાં એટલે ઉપર રવાનું પડી ગયા યાત્રી હમણાં ધોઈ દે ને ઘરે જ છો આપણે કેમ બહાર ગઈ तो हेलो फ्रेंड्स अभी बजे शाम के 7:15 और हम आ गए किचन में और अभी हमने जो बोला था कि मेथी का भी ऊपर बनाना है ओवन में तो अभी यहाँ पे अभी ट्रायल चल रही है ओवन में अभी हमने रख दी है मेथी सेकने के लिए अभी
और बीच में हमने निकाली थोड़ी चेक करने के लिए, तो बहुत अच्छी वाली सेका रही थी, तो वापस रखना पड़ा क्योंकि थोड़ी कच्ची थी इसलिए। और आज बनाने वाले दाल फ्राई, कई दिनों से सबने नहीं खाई और आज बाहर मौसम था, बारिश था, तो सबको कुछ ना कुछ खाना था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था, तो मैंने सबको पूछा कि दाल फ्राई खाने से सबने हाथ खड़े कर दिए, यस खानी है खानी है खानी है ને? તો પછી આપણા સબસ્ક્રાઇબરો કહે છે કે એક દિવસ કે મોટો ભંડારો કરો ને કે દાલ ફ્રાય કે કરો નો પ્રોબ્લેમ, જરી દાલ ફ્રાઈનો ભંડારો કરીએ આપણે. તો જો મસ્ત મજાની અત્યારે મેથી શેકાઈ રહી છે, યસ, કારણ કે થોડી વાર પહેલા હમણાં લીધી તો ખૂબ સરસ શેકાઈ ગઈ હતી અને ટાઈમિંગ ઓછો બચ્યો હતો, એ તો કારણ કે નવું નવું છે એટલે ખબર નથી સેટિંગ બેટિંગ બધું ટાઈમર કેમ, મતલબ કે ટેમ્પરેચર ટાઈમિંગ અને પેલું ઉપર નીચેનું જે હોય એ ટાઈમિંગ હીટિંગ સેટ કરવાનું થોડું આમ તેમ થશે, બટ એનીવેઝ ટ્રાય કરીએ. જો મસ્ત રિઝલ્ટ મળ્યો ને તો આ જ પ્રોસેસથી આપણે શેકીશું કે જેથી ટાઈમ પણ બચી શકે જલ્દી, ઓછો ટાઈમિંગની અંદર જલ્દીમાં જલ્દી પ્રોસેસ થઈને શેકાઈ પણ શકે અને ખૂબ સરસ શેકાઈ જાય એવી રીતેથી. ઓકે. ઓ દીદી ગયા છે ઉપર ભગવાનની આરતી કરવા અને મમ્મીએ ભાત મૂકી દીધા છે અને દાળ મારે જ કરવાની છે અને મમ્મી કેવું ત્યાં સાઈડમાં તળાયા પાપડ ભરાયા પાપડ ચડાવી છે. હું વાત તો છે દાળ ફ્રાય ને તળે પાપડ. છે, ભૂંગળા છે, થોડા ભૂંગળા બટાકા નહીં, ભૂંગળા તળવાના છે મેં અને ભાત ચડી રહ્યા છે. અને મેં બધી મિક્સમાં જે તમને બધાને ખબર જ છે આપણે દાળ લઈ છીએ, ચણાની દાળ છે, મગની દાળ છે અને નીચે છે મસૂરી છે અને તુવેરી દાળ છે. 4 દાળ લઈ મિક્સ લઈ લીધી છે, વોશ કરી મારે 4-5 વિસલ વગાડવાની છે. અને દાળ ફ્રાય અને ભાખરી તો ઘરે બનાવે, બાકી બધાને દાળ ફ્રાય જ ખાવી છે ઓનલી. બા અને પપ્પાને ભાખરી કરી દઈશું કારણ કે આપણે દાળ ફ્રાય બહુ ઘાટી હોય એટલે મારા સોળી લોકો ખાશે. અને ફટાફટ ફોન સાઈડમાં રાખું અને વચ્ચે બધાને નાસ્તો થોડો કરવો પડ્યો કારણ કે ભૂખ લાગી હતી બહુ, એટલા માટે નાસ્તો કરી લીધો છે બધાએ થોડો બધો. હવે જઈએ કિચનમાં ફોન મૂકી આપણે સાઈડમાં. ओ भाई अभी बजे हैं 8:15, उसी के साथ चलते हैं नीचे. यहाँ पर देख सकते हैं पापा भी अभी आ गए हैं और समाचार देख रहे हैं. पापा કેમ છે અત્યારે બહારનું વાતાવરણ શું હતું? પહેલા તો આંજવાળું કરી લે, અંધારું પડે છે. તમે અત્યારે આવ્યા ઘરે તો અત્યારે રસ્તામાં માહોલ કેવો હતો આખો? રસ્તામાં તો એ તો હું તે આજે આપણે મુખવાસનો સામાન લેવાનો હતો, હા એ લેવા ગયો એટલામાં જ દુકાન ખુલી હતી, ત્યાંથી રોડા સડ્યો ત્યાં તો ત્યાં બધું ધબડાક બધું બંધ. બધુંય વરાસે બધી દુકાનો, ક્યાંય લાઇટ જ નહીં. ઓહો, અને સ્ટ્રીટ લાઇટ ચાલુ નહીં હોય ને કોઈ જગ્યાએ નહીં, અંધાર ખાલી ગાડીઓ વાહન લાઇટ. આ એ જે રેડ લાઇટ હોય એકદમ ધબડકો. તો એ મને યાદ આવ્યું કે 8:30 નહોતું છે એમ ને. આ તો ઓલા જેવું થયું ને કે ઇન્દિરા ગાંધીના સમય વખતે ખબર છે આપણે મકાનોની ઉપર બધા ઝાડવા નખવી દીધા હતા કે દેખાય ન કે અહીંયા વસાહત છે કે નહીં એવું. યુદ્ધ વખતે લડાઈ થઈ હતી, એ પહેલા થઈ હતી ને, પહેલા લડાઈ થઈ હતી. પણ ત્યારે એવું કર્યું હતું ને એમ કે ઉપર ઝાડવા નખવી દીધા હતા. ના અંધારપટ કરી દે ને હા એટલે એ લોકોને શું છે કે દેખાય નહીં હા, કે અહીંયા સિટી છે. વસાહત છે એવું દેખાય નહીં ને. હા, હા હા, એ આટું એટલે નાના નાના ગામડા હોય ને એની લાઈટો ન દેખાય, મોટા સિટીની લાઈટ હોય ને એ દેખાય જાય તરત જ. લોકોને એ કેમેરામાં આવે, સેટેલાઇટ થ્રુ દેખાતી હોય ને, હા એ દેખાય. એટલે જ મેઇન સિટીઓની બધાની લાઈટો બંધ કરવાની કીધી બંધ છે, કરાવી દે. એટલે શહેર આખું અંધકારમય થઈ જાય. હા, એવું છે. તો ભાઈ ચાલો અત્યારે જઈએ કિચનમાં બની રહી છે મસ્ત મજાની દાળ ફ્રાય અને સાથે વિરાલી માટે છે સરપ્રાઈઝ. શું કામ હવે તમને બતાવી દો પહેલા. યસ, કે જો અહીંયા અત્યારે મસ્ત મજાની અત્યારે બની રહી છે દાળ ફ્રાય અને પહેલા વિરાલીને હું છે ને હાથમાં આઈપેડ પકડાવી દઉં છું, પછી તમને બધાને અને વિરાલીને સરપ્રાઈઝ દેખાડું છું. તો પહેલા તમે દાળ હલાવશો કે આઈપેડ પકડશો? દાળ હલાવી લેશો? સરસ, લો તારે. તો હવે આઈપેડ પકડો તમે હાથમાં એટલે હું તમને બતાવું કે શું છે સરપ્રાઈઝ. यस, पकड़े जाओ लो. चलो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किया हमने रिफ्रेश. આજ ની અન નહીં, देखो 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 6000 પોગી ગયો. આજના કેટલા છે? 4000. શું વાત છે? જબરો બાકી. વિરાલે કેટલી કલાક કામ કરવાનું? રોજ તમારે મને સરપ્રાઈઝ આપતા રહ્યો. એમ ને? યસ યસ. એમ નહીં, રોજના આપણે આમાં કેટલી કલાક ટાઈમિંગ આપવાનો? કલાક. તે વધુમાં વધુ 1 થી 1.5 કલાક, હે ને? બટ એક જ દિવસની જો આજના દિવસની અર્નિંગ 4000 રૂપીસ છે અને ટોટલ અર્નિંગ 6000 છે. અને જોઈન થયા એના આજે આપણે 10 દિવસ થયા છે ને, 8 થી 9 દિવસ જેવું થયું છે. 8 થી 9 દિવસની અંદર અત્યારે ટોટલ ઇન્કમ 6000 છે અને આજના દિવસની ટોટલ છે 4000 રૂપિયા. જોયું ને તમે? જોયું હે ને? સારું લે. આમ આંકડા કેવા ફરે છે આમ જોયું ને? બાકી મહેનત ના આંકડા ફરે કા મમ્મી? ખૂબ સરસ છે. તો
મહેનત કરીએ તો આપણા ફરે ને આપણા નસીબ ફળે. હા તો હું જે લોકોને શેર કરું છું, ઘણા લોકોને ખબર છે કે હું વર્ક ફ્રોમ હોમ રિગાર્ડિંગ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરું છું અને લોકોને હેલ્પ પણ કરું છું કે એઝ અ તમારા સોશિયલ મીડિયાનો યુઝ કરી અને તમારા સ્માર્ટફોન આ બંનેનો યુઝ કરી ઘરે બેઠા તમે મંથલી ઇન્કમ 35 થી 40 હજાર અને તેનાથી પણ વધુ, કોઈ ફિક્સ ક્રાઇટેરિયા નથી, બટ તેનાથી પણ વધુ તમે કરી શકો છો. એઝ અ વુમન છો, હાઉસવાઈફ છો, ફ્રીલાન્સિંગ વર્ક કરો છો, જોબ પર્સન છો અથવા સ્ટુડન્ટ છો અથવા તમે તમારું ઘર સંભાળો છો અને કોઈ બિઝનેસ કરો છો તો એની સાથે પણ તો કોઈ પણ એજના મીન્સ કે 16 વર્ષથી લઈ અને એજ ક્રાઇટેરિયા કોઈ પણ નથી, બટ એઝ અ સોશિયલ મીડિયાનો મોસ્ટલી આપણે યુઝ કરવાનો હોય છે આ પ્લેટફોર્મ પર વર્ક કરવા માટે. ઘણા લોકોને એ પણ કમેન્ટ્સ આવે છે કે તમારો નંબર શેર કરો, બટ ઓલરેડી આપણી ડિટેલ આપણે આ જે કેપ્શનમાં જશો, તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જશો તો તમને ત્યાં પણ નંબર શો થશે. ઓલરેડી નંબર અહીંયા તમને શેર થઈ રહ્યો છે, તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરો અને વર્ક ફ્રોમ હોમ માટેથી ડિટેલ્સ જોઈએ છે આટલો મને મેસેજ કરો એટલે બધી જ ડિટેલ હું તમને શેર કરી આપીશ. બટ તમારું એક લર્નિંગ માઇન્ડસેટ હોવું જોઈએ. કંઈ પણ વસ્તુ તમારે શીખવી છે, અર્નિંગ કરવી છે તો એના માટે કંઈ વસ્તુ શીખવી પડે, શીખવાનો ટાઈમિંગ લાગે, એ શીખતા જશો અને તમે અર્નિંગ સાથે સાથે કરતા જશો. તો કોઈ પણ લોકોને વર્ક ફ્રોમ હોમ માટેથી ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય આપણા નંબર પર મેસેજ કરી દેજો, તમને બધી જ ડિટેલ મળી જશે. અને વાગી ગયા છે અત્યારે 8:15, તો હમણાં હવે જમવાની તૈયારીઓ થઈ જાય. કેટલુંક બાકી છે મમ્મી? હવે બેસવાની તૈયારી છે ને? હા વિશાલભાઈને વિડીયો કોલ કરું કે એ તો અત્યારે એમ નહીં, બીજી નહીં, એ તો આજે ખરેખર દાળ ફ્રાય મિસ કરજે, કારણ કે અત્યારે એક્ઝિબિશનમાં છે, બરોબર છે, અને આજના દિવસમાં એને જમવાનું કઈ એડજસ્ટમેન્ટ હશે નહીં, દોડાદોડી છે એક્ઝિબિશનના હિસાબેથી. હા સારું, ચાલો તો બેસી જઈએ જમવા. ફાઇનલ વિડીયોનો આયોજન કરીએ છીએ અને મળી પાછા આપણે કાલના વિડીયોની સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય સ્વામિનારાયણ. ગુડ નાઇટ એન્ડ બાય.